खुदा न शाला एदे दिखावे, नसीब मैथू च मुख वटावे, शैतान कोलू मैं आप बचसा, मुनाफका तो खुदा बचावे। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों, बेलियो मित्रों, की हाल चाल है? मैं थोड़ा दोस्त मुहम्मद अली खिजर ते तुसी वेखदे पियो अपना चैनल पंजाबी वसेब। अज ने जनाब मेरे नाल साकिब भाई और असी जनाब अपने बाजार च दुकान ते बैठ के अज दे व्लॉग दा असी जनाब आगाज़ कर रहे हैं और गल्लां बातां होणियां ने रस्मां दियां, रिवाजां दियां, डिठियां डिठे खाबां दियां, कोई प्यार दियां, कोई प्रीतां दियां, कोई हड्ड बीतियां, कोई जग बीतियां, कोई तेरियां गल्लां, कोई मेरियां गल्लां और गल आंदी तू मैनूं मूँह कढ ते मैं तैनूं घरों कढावां। साकिब साहब नाल प्राप्ता जोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल है? अल्लाह पाक दा बड़ा एहसान। तुसीं सुनाओ, तुहाडी तबीयत, सेहत, नीयत, कारोबार, मामलात ठीक ने? अल्हम्दुलिल्लाह। आज जनाब नाज़रीन असीं गल करनी है कि मुनाफिक बंदे दी निशानियां की ने। साकिब साहब भी इस ते रोशनी पेश हैं, लेकिन मैं तुहानूं दसदा चलां जनाब, बड़ी पक्की लिखी बड़ी रवायत दी गल है कि मुनाफिक दी 4 निशानियां होंदियां ने। जदों बोलेगा झूठ बोलेगा, वादा करेगा तो खिलाफ करेगा, अमानत रखोगे तो खयानत करेगा और मुसीबत के वक्त थोड़े काम नहीं आएगा। साकिब साहब को भी पूछने कि उन्होंने की राय है। उस तो पहले मैं भी थोड़ा एक होर निशानी भी दसदा चला। मुनाफिक दी ये भी निशानी होंदी ने कि जनाब वो थोड़े मूँह ते थोड़ा ते थोड़े दुश्मनों के नाल भी रलिया होया होवेगा। साकिब साहब सुनते पे हो? थोड़े नाल ही होएगा और दुश्मनों के नाल भी होएगा। और इस तो इलावा जेड़ा है मुनाफिक जेड़ा है वो थानू तरक्की करदियां खुश नहीं हो सकता। तुसी जिवें जिवें तरक्की करदे जासो वो विच रोड़े अटके सी भी बंदा तरक्की क्यों करन लग पिया। इनदी अगली निशानी मुनाफिक दी ये है कि जनाब उनदे कोल अगर थानू उनदे नाल काम पै गया भी दुनिया दे विच कोई बंदा तुहाडे काम नहीं वो काम नहीं कर सकदा ते वो कर सकदा है तो जनाब वो कदी भी नहीं करेगा। उनका भावें सिर चला जाए वो काम थोड़ा नहीं करेगा। मेरे नज़दीक तो मुनाफिक दी ये निशानियां थोड़े नज़दीक की ने साकिब साहब, रोशनी पाओ इस जी जी। मेरे नज़दीक की निशानी है कि ना जी मैं अपना मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को ही दलील है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना एक सहाबी आया जी जी ते सहाबी आया कि या रसूल अल्लाह के ए मेरा बंदा है ना ये फौत हो गया है। अच्छा अच्छा, इनका जनाजा तुसी पढ़ाओ। ते नबी पाक फरमाया कि ठीक है, मैं आ मेरे 10 मिनट बाद आ, मेरे को थोड़ी बाद आ मेरे को जी जी ठीक है। उस बाद जी जबरील अमीन आया। जबरील अमीन ने नबी पाक को भी ए प्यारे नबी कि इस बंदे का तू जनाजा नहीं पढ़ना। अच्छा, इस बंदे का तू जनाजा नहीं पढ़ना। ठीक हो गया। ते वो साबी जेड़ा पुछण वाला वो दोबारा आया कि या रसूल अल्लाह के तुहानूं मैं आख्या कि इस जेड़ा बंदा फौत हो जाता तुसीं जनाजा पढ़ना है ते तुसीं जनाजा पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है। ते नबी फरमाया कि मैं जनाजा नहीं पढ़ना। अच्छा भाई मतलब नबी पाक फरमाया कि मैं तो जनाजा नहीं पढ़ना। वो साबी दोबारा पूछदा भी या रसूल अल्लाह तुसीं तां रहमत अल आलमीन ने, तुसीं कीड़ियां ते भी रहमत ने, तुसीं हवानात नबातात इंसानां ते हर एक चीज़ तुसीं रहमत अल आलमीन बन के आए ने। तुहाडे कोल ते मतलब कोई ऐसी गल हो सकदी नहीं। तुसीं इनकार कर दिता। या रसूल अल्लाह तुसीं इनकार करता तो ये किधर जाएगा? इनका मतलब बख्शने वाला कौन होएगा या तुसीं थोड़ी सिफारिश कौन करेगा? बिल्कुल। फिर नबी पाक ने बड़ा सोहना जवाब दिता कि भी ए मेरे सहाबी कि जेड़ा ए बंदा है ना ये बंदा है मुनाफिक। रब्बुल जबरील अमीन आया कि जबरील अमीन ने उन्होंने आके दसिया कि भाई या रसूल अल्लाह के रब्बुल हुक्म आया है कि जेड़ा ए बंदा आया है ना जी जेड़ा फौत होया है इन्हां तुसीं जनाजा नहीं पढ़ना। मैं रब जो भेजिया जबरील नूं फिर मैनूं दसिया उन्हें इस वास्ते मैं जनाजा नहीं पढ़ना। मालूम ही होया नबी पाक जो मूँह च निकली गल कि जेड़ा मुनाफिक होंदा ना सर जी इन्हों तो बचना चाहिए। ये काफिर तो ही बैठा होंदा सर जी। ये काफिर तो बैठा होंदा जिन्हां ते रबी दी रहमत ही गवारा नहीं, जिन्हां ते पैना चाहती नहीं। खाली देखो भी वो कितना बुरा शख्स होएगा, दुनिया का जलील तरीन इंसान होएगा, कमीना तरीन इंसान होएगा। अल्लाह पाक मेरी दुआ है कि तुहानू मैनू और अपने लगदियां नू इन्हां मुनाफिकां तो बचावे। लेकिन हुण तां बंदा ही मुनाफिक है सर जी। हुण जनाब कइनू तुसीं आंदे हो हुण जेड़ा पुरफितन दौर चल रहा है इहदे विच अच्छे बंदे नू लभ लैना। हां जी जी, मैं समझना कि तुहाडा बड़ा वड्डा हुनर है, ये तुहाडे बड़े वड्डे नसीब ने। सॉरी, चंगे बंदे दा तुहाडी जिंदगी च आ जाना तुहाडे नसीब ने, उन्हें संभाल के रखना ये थोड़ा हुनर है। अगर चंगा बंदा तुहाडी जिंदगी शामिल हो जाता है तो उनके नाल बंदा मुनाफकत करनी शुरू कर देवे, आखिरकार बंदे सारे रोटी खांदे ने, बेवकूफ कोई भी नहीं है इस दुनिया ते। उन्हें पता तो लग जाना है, फिर उनका सारी जिंदगी वास्ते लोगों तो इतबार ही उठ जाना। हाँ जी,
ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਅਯੋ ਲੁਬੇ ਲਵਾਬਾਨ ਜੀ ਸਰ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਜ਼ਈਫ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਠੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤਨੇ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਨਾਬ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹਦੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਡਿਮਕਾਂ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਿਆ ਹੋ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਿਆ ਹੋ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਠਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਲ ਕੇ ਬਾਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਲੌਗ ਵੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਲੌਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਾਕ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਕਦਰ ਘਟਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਕਦਰ ਘਟਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਯੱਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਚਾਹ ਪੀਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾ ਆਖਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲੀਏ ਬਸ ਕਰੀਏ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਫਿਤਨ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੌਰ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੈਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਲਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ ਅਮਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਤੇ ਅਮਲ ਅਗਰ ਨਾ ਕਰਸੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੋਲ ਜਾਸੋ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਠੁੱਡਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਕਿਬ, ਉਹ 100 ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੋਤੀ ਉੱਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਧੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਆ ਕੇ ਲੈ ਬਈ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਸੱਦਦਾ ਤੇ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਧੀ ਸੱਦਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਅਸਲ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਲੌਗ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਫ਼-ਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਕਤਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਲੌਗ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਕਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਮੀਨ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ? ਸਾਡਾ ਰਵ ਰੱਖਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।